Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala apa hajat-hajat kita dimakbulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkatkan kita pada hujung-hujung bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit COVID-19 ini yang sedang melanda dunia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan semua hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin. Mari sama-sama kita mulakan pengajian kita. Pada hari ini kita akan membaca, kita mulakan dengan kita sama-sama membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفيتين مكانه حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى أرواح كافات عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وإياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمعن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Mari sama-sama kita angkat tangan, berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik fi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fil اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.
Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah wal qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk satu bab, ya, yang mana ia memperjelaskan kepada kita berkenaan tentang fasal-fasal mengenai rahsia-rahsia puasa dan syarat-syarat yang batin, ya, syarat-syarat yang batin. Baik, diperjelaskan. Ketahuilah wahai orang-orang yang mengikuti jalan akhirat dan jalan Allah Ta'ala, bahawa puasa itu mempunyai 3 darjat. Maksudnya bagaimana? Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, ya. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, ya. Bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang ahlullah, orang-orang yang jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jalan mengikut, ya, orang-orang yang jalan apa? Untuk mendapatkan keredaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Diperjelaskan bahawasanya puasa itu ada 3 peringkat. Bagaimana 3 peringkat ini para jemaah sekalian? Diperjelaskan peringkat yang pertama, darjat yang pertama, iaitu puasa orang awam. Ya, bagaimana puasa orang awam? Puasa yang mana kebanyakan orang berpuasanya bagaimana? Berupa menahan diri daripada makan dan minum, jima dan segala perkara yang boleh membatalkan puasa, seperti yang telah disebutkan sebelumnya ataupun seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Maksudnya apa? Ya, sebelum-sebelum ni, ya, semalam dan 2 hari yang lepas, kita telah pun mempelajari sedikit sebanyak berkenaan tentang apa-apa sahaja perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita dan sebagainya. Maka orang-orang yang puasa seperti ini adalah darjat yang pertama, ya. Ini adalah golongan apa, senang cakap, standard orang awam punya puasa. Ya, macam saya dan diri awak juga, sama juga para jemaah sekalian, kita puasa tahan lapar, tahan haus, ya, dan begitu, tahan nafsu kita dan seterusnya. Baik, darjat yang kedua pula dijelaskan apa? Iaitu puasa golongan orang-orang yang khusus, orang-orang yang khawas katanya. Bagaimana? Ini puasa orang-orang salihin, orang-orang salih, ya, dan puasa orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang salih berarti orang-orang yang mengamalkan, ya, yang mengamalkan apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Taala mensifatkan mereka ini seperti di dalam Al-Quran diperjelaskan, orang-orang yang beramal salih, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tu dia, ya, kecuali orang-orang yang illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan mereka beramal dengan amalan salih, iaitu
melaksanakan perkara yang wajib mereka tak tinggalkan, perkara yang sunnah pun mereka lakukan sungguh-sungguh seperti mereka melakukan yang wajib. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq, dan juga mereka suka berpesan-pesan tentang apa? Kebenaran. Mereka kalau melakukan, selalu mereka melakukan perkara-perkara yang benar, yang mana telah pun Allah Ta'ala tetapkan. Mereka tegakkan yang benar, mereka tidak akan goyang. Wa tawasau bis sabr, dan juga mereka suka apa? Berpesan dengan apa? Kepada keadaan apa? Pesan dengan kesabaran. Pesan dengan kesabaran bagaimana? Apa saja yang kita laksanakan, baik ia berupa ibadah yang kecil ataupun ibadah yang besar, ataupun kita melaksanakan urusan dunia sekalipun, perlu sabar. Seperti kita puasa tak lama lagi, orang kalau dalam keadaan penat, lapar, apa jadi? Cepat marah, mengamuk para jemaah sekalian. Jadi orang tu kena sabar. Seperti sekarang ini kita dalam keadaan dalam keadaan circuit breaker ni para jemaah sekalian, tak perlu keluar, duduk rumah sudah diam. Sudah berapa hari kita duduk rumah? Ada dalam 10 hari, 11 hari, begitulah dia para jemaah sekalian. Dan saya tengok tak ada pun apa kita duduk rumah. Alhamdulillah kita dalam keadaan terkawal, dalam keadaan sihat. Jadi kita keluar bagaimana? Kita keluar pada keadaan yang keadaan yang perlu saja kita keluar, bukan keadaan tertentu. Contoh seperti mungkin kalau kita sakit, kita perlu pergi jumpa doktor, ataupun kita kekurangan barang-barang dapur, kita boleh keluar beli barang-barang dapur, lepas tu balik, tak perlu lagi jalan-jalan. Itu pun perlu dengan kesabaran. Begitulah dia. Sama juga sekarang ini kita mempelajari ini. Saya sendiri pun mengadakan kuliah di rumah saya pun, saya perlu sabar. Kalaulah saya marah-marah, apalah masjid tutup lah, kelas-kelas pun tutup lah, macam mana ni kita perlu sabar. Keadaan yang tidak mengizinkan. Jadi bagaimana? Ketentuan Allah Ta'ala, sabar. Sabar. Baginda Nabi SAW adalah makhluk Allah Ta'ala. Nabi SAW adalah Nabi yang paling sabar. Subhanallah. Paling sabar. Bagaimana Nabi SAW sabar para jemaah sekalian, sampai Nabi kena boikot pun di kota Mekah. Sampai tak ada makan pun tetap Nabi sabar. Nabi SAW menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bukan dengan kekerasan, dengan kecantikan, dengan kesabaran. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Sampai-sampai Nabi SAW, beliau seorang ayah yang sabar. Beliau seorang pemimpin yang sabar. Beliau seorang guru kepada para sahabat-sahabatnya, dia pun sabar juga. Ada juga sahabat-sahabat Nabi SAW yang nakal-nakal pun ada. Dijelaskan ada dekat dalam di dalam kitab sejarah Islam, ada memang ada memang sabar. Nantilah insya-Allah kalau kita sampai kepada babnya, nanti saya kongsikan dengan para jemaah sekalian. Mungkin ada di antara para jemaah belum pernah dengar telatah-telatahnya sahabat Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menghadapi telatah-telatah sahabat. Ada sahabat yang macam-macam lah, sebab sahabat tu dia bukan sahabat-sahabat Nabi SAW, dia bukan malaikat, dia adalah manusia juga. Tapi bagaimana telatah-telatahnya sahabat. Begitulah dia. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Hakadha. Dan juga golongan orang-orang yang muttaqin. Orang-orang muttaqin ni bagaimana? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran,
Zalika alif lam mim, alif lam mim. Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang maha mengetahui tentang makna-makna dia, ya. Zalikal kitabul la raiba fi, inilah dia kitab yang tidak tidak ada apa, yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi hudan lil, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huda dia menjadi apa? Menjadi petunjuk lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Bagaimana orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini contoh Allah Ta'ala berikan kepada kita orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada benda-benda gaib. Benda-benda gaib bagaimana? Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi-nabi, para rasul-rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada apa? Beriman kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala, beriman kepada syurga, kepada neraka, kepada apa lagi? Ya, kepada alam kubur, alam barzah. Boleh kita nampak, kita tak boleh. Ini benda-benda yang gaib para jemaah sekalian. Hakadha, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, dan mereka senantiasa mendirikan solat. Mendirikan solat berarti apa? Senantiasa melaksanakan solat. Maksud wa yuqimuna as-salah berarti apa? Mereka istiqamah betul-betul melaksanakan ibadah solat dengan tanpa lengah-lengah, dengan tanpa lupa-lupa, dengan tanpa bagaimana? Ya, mereka senantiasa jaga diri mereka. Habis satu solat, nak masuk ke solat lagi satu, mereka dah siap-siap dah, ya. Kurang lagi berapa kurang lagi berapa jam, mereka dah siap-siap untuk apa? Untuk apa? Menyambut kedatangan waktu solat tersebut. Begitulah dia ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan apa lagi para jemaah sekalian? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan wa mimma, dan daripada apa razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, tetapi mereka menginfakkan, mereka bersedekah. Maksudnya apa? Ya, orang-orang yang bertakwa ni rezekinya mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin oleh Allah Ta'ala. Dan bila mereka mendapat rezeki tersebut, mereka tak makan seorang, mereka infakkan rezeki mereka. Hakadha, begitulah dia ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu yang dimaksudkan, ya, darjat puasa yang kedua, ya, iaitu golongan orang-orang saleh dan orang-orang muttaqin, yang mana mereka menahan diri dari segala perkara yang telah disebutkan di dalam darjat yang pertama, iaitu sama juga puasa mereka tahan lapar, tahan haus, ya, tahan diri mereka daripada nafsu, syahwat dan sebagainya. Dan di samping itu mereka menahan seluruh anggota tubuh badan mereka melakukan maksiat dan perkara-perkara yang sia-sia, tidak mendatangkan sebarang manfaat di akhirat. Kesempurnaan puasa golongan ini berhasil melalui 7 perkara. Tengok bagi jemaah sekalian, ya, mereka di samping menahan perut lapar, menahan haus, kerongkongan tekak, menahan diri mereka, mereka juga apa? Anggota badan mereka pun puasa. Anggota badan mereka bagaimana? Mata dia puasa, telinga dia puasa, hidung dia puasa, mulut dia puasa, tangan dia puasa, kaki dia puasa, perut dia puasa, badan dia puasa, hati dia pun puasa juga. Tengok para jemaah sekalian, ya, hati dia pun puasa juga. Ya, tapi nak sampai kepada darjat yang nombor 2 ni, dia ada 7 perkara para jemaah sekalian. Apa dia 7 perkara tu? Pertama dijelaskan, menahan dan memejam kedua belah mata daripada melihat perkara-perkara yang haram dan makruh. Ya, perkara-perkara yang haram dan makruh, malahan menahan kedua-duanya melihat perkara yang mubah atau harus. Mubah tu perkara yang diperbolehkan, ya, yang boleh mengganggu gugat hati daripada mengingati Allah Ta'ala dan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun benda tu boleh tengok, tapi mereka tak nak tengok, ya. Contoh dah katakan, bagaimana para jemaah sekalian? Contoh, ya, kalau benda haram kita dah tahu dah bagaimana dah, tapi benda ni dia tak haram. Contoh, tengok barang makan dalam keadaan puasa, ya, sekali siap masuk dapur, ya, wah bau sedap ni,
Bawa apa ni? Roti kirai. Bawa apa ni? Tosai. Bawa apa ni? Rendang. Bawa apa ni? Sambal goreng pengantin. Masya Allah. Bawa apa ni? Ini ikan duri masak asam pedas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sedap-sedap ni. Masya Allah. Ya. Walaupun benda tu tidak haram, tapi apa? Mereka tak mau tengok, mereka tak mau bau. Dia tahan diri dia, para jemaah sekalian, ya. Dia tahan diri dia. Nabi SAW bersabda apa? An-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakahu khaufan min Allah Ta'ala atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Apa artinya? Pandangan mata iblis, pandangan mata itu suatu anak panah beracun kepunyaan iblis yang dilaknati Allah. Ya, barang siapa meninggalkannya kerana takut kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala mengurniakannya keimanan yang dirasai kemanisannya di dalam hati. Tu dia. Satu pandangan ni, para jemaah sekalian. Mata ni, pandangan mata ni kadang-kadang, ya, walaupun dia merupakan apa, melihat kepada perkara-perkara yang tidak yang tidak haram, tetapi dia boleh apa, dia boleh menghala ke sana. Kata begitu dia, para jemaah sekalian. Dan baginda Nabi SAW bersabda lagi, khamsu yufattirna saim, 5 perkara yang boleh membatalkan orang yang berpuasa. Apa dia? Yang pertama, maksud membatal tu apa? Ya, apa? Puasa dia rosak. Ya. Ini bagi orang-orang, ini bukan bagi orang awam tau, para jemaah sekalian. Ini bagi golongan orang-orang yang kedua, golongan orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin. Ya, mereka kalau dijelaskan 5 perkara yang boleh rosakkan orang puasanya orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, al-kadhib, bohong, dusta. Yang kedua, al-ghibah, mengumpat. Yang ketiga, an-namimah, menfitnah. Yang keempat, al-yamin, ya, sumpah palsu. Ya. Yang kelima, ya, al-yaminul kadhibah, ya. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Yang kelima, an-nazaru bisyahwat, pandangan dengan hawa nafsu. Pandangan hawa nafsu berarti apa? Pandangan dengan keinginan, dia nak melakukan maksiat tersebut. Dia tengok, dia dah terbayang-bayang, feeling seorang-seorang, la haula wala quwata illa billah. Ini rosak bagi macam. Ini baru satu daripada 7 perkara tersebut. Ya. Kita masih bahas perkara yang nombor 2 tau, iaitu puasanya orang-orang soleh dan orang-orang yang apa? Orang-orang muttaqin. Puasa orang-orang soleh dan puasa orang-orang yang muttaqin. Nak sampai puasa kita seperti orang-orang soleh dan orang-orang muttaqin, dia kena apa? Dia kena bagaimana? Dia kena jaga diri dia daripada 7 perkara. Tadi disebutkan, ya, yang pertama tadi. Ya, yang pertama. Sekarang nak disebutkan yang kedua pula. Apa tu? Yang kedua adalah apa? Menjaga lidah kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang haram, kata-kata yang sia-sia, yang tidak mendatangkan sebarang manfaat di akhirat. Tu dia. Bukan tak boleh bercakap, bukan artinya wah ini puasa lah, jadi bagaimana besok kalau aku pergi pasar, ya, nak beli barang-barang untuk sahur dengan barang-barang untuk buka, aku dah taruh scotch tape dalam mulut aku dah, ya, sampai pun depan apik jual sayur, apik pun tak nak jual sama awak lah. Bukan maksudnya tu diam, tak ada, bukan maksud tampal gam ku tutup tu, tidak. Jaga mulut kita, jaga mulut kita, jangan sampai keluar percakapan-percakapan yang tak semestinya keluar. Ya, yang tak semestinya keluar, ya. Di dalam beberapa pepatah-pepatah pernah memperjelaskan, ya, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu dakhala finnar. Barang siapa banyak cakap, banyak salah, banyak dosa, masuk neraka. Itu dia, para jemaah sekalian, ya. Itu dia, ya. Banyak cakap ni apa? Ya, percakapannya tak guna.
Ya, percakapannya tidak ada yang tidak ada yang memberikan manfaat. Gitu dia, ya. Memelihara daripada mengeluarkan kata-kata yang lucah. Jangan kita lucah maki-maki orang, ya. Ya, tahu-tahu celaka kau, bahlul kau. Jangan, tak boleh, ya. Tak boleh, jangan, ya. Memelihara daripada bergaduh dan berkelahi dengan bertikam lidah. Tu dia, ya. Jangan sampai kita nak bergaduh tahu-tahu mulut kita, kau tak guna punya orang tua kutuk. Tak mau. Ini semua percakapan semua tak mau keluar pada jemaah sekalian. Dan menghalangnya daripada memaki hamun orang. Faham-faham dah kita para jemaah sekalian, ya. Jangan kita maki hamun orang, jangan. Tumpah nanti sayang, ambil tumpah. Dah. Okey. Minta maaf pada jemaah sekalian, ada advertisement sikit, ya. Anak saya ni, ya, biasalah si Ahmad ni, ya. Ahmad good boy tak? Good boy. Okey, bilang assalamualaikum dah. Okey dah, masuk bilik sana, go. Go masuk bilik, go. Good boy. Okey, go. Dah. Okey, tak mau kacau babah, go. Masuk bilik sana. Ya, hakadha. Dan orang yang berpuasa itu hendaklah ia lebih membiasakan diri dengan berdiam. Ya, dia kena latih diri dia diam, tak baik-baik cakap, ya. Sibukkan diri dia dengan berzikir kepada Allah Taala, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula okey macam banyak-banyak zikir macam gini, aku ada tasbih panjang tau, besok nanti aku turun pergi Pasar Gilang, aku pun pegang tasbih, aku seret tasbih lah. Jangan para jemaah sekalian, ya. Ya, bukannya artinya banyak zikrullah tu kita nak kena tunjukkan orang, tengok saya zikir tau, tengok saya zikir, tengok ni tasbih saya ni. Jangan, bukan, ya. Kita banyakkan zikir, bagaimana kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak baca Al-Quran. Tengok, ya, seperti bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka jangan kita tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayakanlah rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Berkata para alim ulama, berkata seorang mujahid, ya, orang mujahid adalah orang yang berjalan atas fi sabilillah, atas apa adanya sudah, ya. Mereka tidak mengharapkan dunia ini. Diperjelaskan apa? Khaslatani yufsidani siyam, al-ghibah wal kadhib. Dua perkara yang merosakkan ibadah puasa. Apa dia? Satu, mengumpat. Lagi satu, bohong ataupun berdusta. Tu dia. Dan sabda Nabi SAW, innamas saumu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu fal yaqul inni shaimun. Tu dia. Artinya sesungguhnya puasa itu adalah suatu perisai, ya. Puasa itu suatu perisai para jemaah sekalian, suatu benteng pertahanan. Apabila seseorang kamu berpuasa, maka janganlah mengerjakan sesuatu yang sia-sia dan jangan bersikap jahil. Jangan bersikap seperti orang bodoh. Maksud bersikap seperti orang bodoh ni apa? Ya, dia samakan, ya, keadaan dia dalam bulan Ramadan dengan keadaan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau dia nak cakap, dia main lepas saja cakap. Dia nak buat apa, dia buat je. Jangan. Ini maksudnya jangan bersikap bodoh. Tu dia, ya. Jika seseorang itu mengancam atau memakinya, kalaulah ada orang kacau kita sedang berpuasa ni, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jelaskan apa? Inni saim, sesungguhnya aku berpuasa, ya, sesungguhnya aku ni tengah berpuasa. Kalau ada orang kacau, bang minta maaf bang, saya ni tengah puasa bang, minta maaf bang. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini perkara yang kedua, Pak Jemaah sekalian. Perkara yang ketiga pula, apa dia?
Dijelaskan, orang yang berpuasa itu hendaklah mengelakkan telinganya daripada mendengar perkataan yang haram dan yang makruh dan kata-kata yang sia-sia yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, telinga pun kena jaga. Jangan dengar-dengar perkara-perkara yang apa? Yang perkara-perkara yang boleh apa? Yang haram. Perkara-perkara yang haram tu bagaimana? Dia dengar, katakan dia mendengar lagu. Ya, dalam agama Islam kita tak disalahkan nak mendengar lagu, boleh. Awak nak dengar lagu keroncong, nak dengar lagu zapin, boleh, tak jadi masalah. No problem para jemaah sekalian. Tapi ada orang kan dengar lagu tu bagaimana? Sampai dia syok sangat. Oh, syok sampai goyang-goyang kepala. Habis lah, rock metal lah. Ini boleh datang hadal bagi jemaah sekalian. Apa pasal? Dia dengar terlalu khusyuk sangat dia sampai dia lupa diri. Kalau kita beribadah lupa diri pada Allah tak apa. Tapi ni lupa diri apa? Lupa diri yang dia ni dalam keadaan puasa. Tu dia. Maksud lupa diri kepada Allah Ta'ala tu apa? Dia solat, ya, seperti Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala diperjelaskan, beliau ini kalau bertahajud, dia sekali tahajud Quran khatam. Quran khatam macam mana tu Ustaz? Ya, dia bertahajud, bila dia habis baca Fatihah, dia baca Quran. Ya, dia kalau solat tahajud dia baca Quran, dan bila dia solat tahajud baca Qurannya khatam. Bila ditanya, wahai tuan imam, engkau sering bertahajud dengan keadaan kau khatamkan Quran, penat tak? Apa kata Imam Syafi'i? Tak, aku tak rasa penat, sedap. Ini apa? Ini orang yang dapat merasakan nikmat sedap beribadah pada Allah Ta'ala. Ini tak apa. Ini dengar lagu wong tak apa pun tak tahu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sampai dia pun macam kena belacan lah. Gitulah dia para jemaah sekalian, ya. Ini pun tak boleh. Jangan, ya. Jangan, ya. Jadi ustaz, macam mana ustaz bulan puasa kita dengar lagu raya ustaz? Boleh ke tak boleh? Bukan tak boleh. Saya dah cakap tadi, bukan tak boleh nak dengar lagu. Boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai takut puasa kita ni rosak. Tu dia. Dah masuk waktu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lagi dengar lagu. Ketupat rendang sila nikmati. Dah dengar azan ni. Patut apa? Stop lah, mayang. Tapi apa? Tak apa lah, lagu ni lagi best lah. Ya, nak kasih habis dulu lah. Ya, lagu ni kita kasih habis lah. Sikit lagi lah, sembayangkan lama lagi. Itu macam tak boleh tu dah. Itu yang dijelaskan, ya. Kata kita nak puasa ikut golongan yang kedua, golongan orang-orang soleh, golongan orang-orang muttaqin. Macam mana ni? Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Hakaza, ya, hakaza. Agaknya, ya, ustaz dengar lagu raya. Saya dengar lagu raya. Ya, saya dengar lagu raya. Ya, bukan tak boleh dengar lagu raya, tak jadi masalah. Boleh, tak jadi masalah, ya. Dulu waktu saya belajar dekat Hadramaut dulu, para jemaah sekalian, ada budak-budak Malaysia datang, diorang bawa kaset lagu raya. Jadi bila kita ada persatuan pelajar dekat sana, ya. Jadi budak-budak Singapura tak ramai mana. Waktu zaman saya dekat sana, zaman saya dekat Darul Mustafa, budak-budak Singapura tak ramai, dalam 3-4 orang saja, ya. Yang lain banyak budak Malaysia banyak, Indonesia banyak. Jadi bagaimana orang budak-budak Singapura, kita orang-orang Singapura ni, Habib Umar tentukan kita masuk dalam Persatuan Pelajar Malaysia. Jadi bagaimana? Ya, kita pun buatlah perjumpaan hari raya. Jadi bila buat perjumpaan hari raya, jadi kita buat keputusan apa? Kita cubalah kita try masak-masak lah. Jadi kita try lah masak para jemaah sekalian. Masak apa yang ada lah kan. Kita nak try rasa makanan macam dekat rumah kita kan. Try lah masak. Jadi ada bawa rempah ni. Kita try lah masak. Lagau lah para jemaah sekalian kat dia. Hentam sajalah. Jadi lepas tu kita pun jemputlah, ada guru-guru yang kita jemput para jemaah sekalian, ya. Ada beberapa guru-guru yang kita jemput. Maka salah satu daripada guru-guru tersebut yang kita jemput itu, para jemaah sekalian, dia pun datang. Dia orang Arab, dia orang alim, masya-Allah, ya. Orang alim. Jadi
Bila dia tengok cara kita, kali dia tanya, ini apa? Ini apa? Jadi pun kita bilang lah, oh ini kalau dekat negeri kita dia panggil lontong. Dia bilang, oh lontong, oh hadha lontong, dia bilang. Ya. Kali dia pegang-pegang, oh hadha min rus. Oh ini dari beras. Dia bilang, oh hadha rus mujammad, dia bilang, ya. Ini nasi yang beku, nasi yang keras. Ya, nasi yang beku, ya. Orang sana dia, sebab lontong ni adat kita, adat orang Melayu kita, para jemaah sekalian, ya. Jadi lepas tu dia bilang, tasma'un antum hadha, ya. Apa kamu dengar ni? Ya. Apa kamu dengar ni? Kita adalah radio macam Walkman kecil-kecil gitu kan, ya. Dia masukkan kaset, kita pun dengar dah. Kali betul-betul dia dengar, Rubil ghina wa hadha takbir, kif hadha, ya. Tadi lagu tu lagu-lagu, ya, orang nyanyi. Sekarang ni lagu takbir pula, ya. Kan ada lagu hari raya tahu-tahu mula dengan takbir. Jadi kita pun bilang, oh hadha ghina indana ya syekh, ya. Ini nyanyian kita pada waktu hari raya adalah. Hakadha, dia dengar. Tayyib dia bilang, masya-Allah. Lepas tu dia tanya dengan kita, ma'nahu dah, ya. Jadi kita bilang dah, ya, ke hari raya, lagu ini ceritakan apa, ingat kampung halaman, ingat orang tua. Tamam dia bilang, bagus. Kata begitulah dia. Bukan tak boleh dengar lagu dijelaskan bu, tapi mau dengar lagu ni hati-hati, jangan sampai kita lupa. Tu dia. Ada orang kadang-kadang dia buat sesuatu perkara ni sampai dia lupa diri dia. Sebab itu Nabi SAW jelaskan apa? Jangan kamu bersikap jahil, kata Nabi. Wala yajhal, kata Nabi SAW. Jangan kamu bersifat bodoh. Tu dia. Hakadha, ya. Baik, Nabi SAW bersabda apa? Al-mughtab wal mustami' syarikani fil ithim. Al-mughtab, orang yang suka mengumpat, ya, wal mustami', ya, dia ada telinga tapi dia syok dengar orang cerita hal orang lah. Apa sekarang bahasa kita bilang membawang. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Syok dia dengar orang membawang ni, dia syok betul. Bawang besar, bawang merah, bawang putih, apa lagi, ya, dan sebagainya lah para jemaah sekalian. Bawang kecil, minyak tanah, minyak macam-macam lah. La haula wala quwata illa billah, ya. Dia syok dengar, sedap dengar. Apa kata Nabi SAW? Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar orang yang mengumpat, dia berkongsi dalam dosa. Berkongsi. Al-mughtab, orang yang mengumpat, wal mustami', dan orang yang dengar orang yang sedang mengumpat, syarikani, mereka berkongsi fil ithim, di dalam dosa. Hati-hati, ya, hati-hati. Baik, daripada 7 perkara tadi, kita dah sampai pada perkara yang ketiga. Sekarang kita nak masuk perkara yang nombor 4 pula. Orang yang berpuasa hendaklah mengawal kaki dan tangannya daripada melakukan segala perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Begitu juga segala perbuatan yang sia-sia yang tidak bermanfaat di akhirat. Tu dia. Dia kena kawal kaki dia, jangan melangkah kepada tempat-tempat yang boleh melalaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena kawal tangan dia, jangan jadikan tangan ini tangan maksiat. Tu dia. Apa tempat-tempat yang boleh melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satu daripadanya adalah apa? Pasar. Ini ada sebut para jemaah sekalian di dalam keterangan-keterangan, ya, di dalam keterangan-keterangan. Pasar itu, ya, diperjelaskan apa? Diperjelaskan pasar itu ada syaitannya. Sebab itu Nabi SAW ada mengajarkan suatu bacaan, suatu zikir apabila kita masuk pasar. Apa baca dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Bila kita baca ni, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ini kita baca bila kita pergi pasar, pergi supermarket, pergi shopping center, pergi mall. Ya, kita boleh apa? Sebab apa? Gangguan dia macam-macam para jemaah sekalian. Ya. Contoh, kita nak beli daging, tapi bila sampai beli susu, beli minyak, beli ikan, beli sayur, beli ini, beli macam-macam beli. Lepas tu, Assalamualaikum, kau apa khabar kau, lama tak jumpa, duduk bol. Jitu macam cerita dia, aku dengar dia mati kau. Tengok, mengumpat pula jadi dia. La haula wala quwata illa billah. Tu dia para jemaah sekalian. Ya, itu dia. Ya, maka kita hati-hati. Ya, kita hati-hati. Minta maaf para jemaah sekalian. Bukannya saya sindir, tidak. Ya, bukannya saya kenen-kenen orang ke, tidak. Ya, kita mempelajari. Kita apa? Kita didik diri kita supaya apa? Ibadah puasa kita ni kalau boleh, kalau tahun lepas kita punya ibadah puasa itu darjatnya darjat apa, dia punya level dia adalah level A, kalau boleh tahun ini kita punya ibadah puasa level dia kena naik level B. Macam tu jemaah sekalian. Mesti ada peningkatan. Jangan sampai tak ada peningkatan. Rugi para jemaah sekalian, rugi. Tu dia. Didik jiwa kita, ya. Memang kalau kita nak betul-betul ikut 100% susah, tapi mulakan sikit-sikit. Ya. Saya rasa seperti sekarang ni bagus ni. Ya. Bagus bagaimana Ustaz? Ya kan kena COVID-19, kita kan tak boleh keluar. Bagus ni. Kita kalau dapat amal, kita kalau tak keluar ni, saya rasa kita punya puasa ni boleh masuk pada level yang nombor 2, level yang nombor 2. Tak payah keluar, tak payah jalan-jalan, tak payah apa, duduk rumah dia diam di situ. Ibadah. Keluar cuma yang perlu saja. Apa perlu dia, kalau perlu betul balik. Dah. Bagus ni. Ada hikmahnya juga. Tu dia para jemaah sekalian. Ya, ada hikmahnya juga. Ya, bagus. Ada orang, mak Ustaz, duduk rumah ni, aduh, boring lah Ustaz. Tapi sebenarnya ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang kelima daripada 7 perkara tersebut diperjelaskan, menjaga perutnya ketika berbuka daripada menelan makanan yang haram atau yang syubhat. Hati-hati. Ya, barang makan kita kena hati-hati. Ya. Saya pernah jelaskan para jemaah sekalian, apa dia? Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam ini, ada benda yang haram, ada benda yang halal. Tetapi benda yang haram ada apa? Nak ke benda haram ni susah, nak ke benda halal ni senang. Dan Allah bentangkan muka bumi Allah Ta'ala seluas mata memandang ini. Maka cari kita barang makan dan barang minuman yang halal. Ya, yang halal. Sebab zaman sekarang kalau kita tengok, minta maaf lah para jemaah sekalian, ya, minta maaf lah, saya sendiri kadang-kadang seram. Ya, dulu saya ingat waktu saya masih baru ada anak satu, ya, jadi kita keluar lah, ya, pergi makan para jemaah sekalian. Tahu-tahu, ya, tengah makan, ya, ada sekelompok, ya, orang-orang kita juga, ya, anak-anak muda kita juga, tahu-tahu dia minum minuman yang, minuman senang cakap, dia minum bia, dia order barang makan yang mana tidak halal. Anak saya yang kecil tu bilang, Baba, dia minum bia Baba. Saya pun hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah, ya, hati-hati. Ini akhir zaman ni macam-macam cubaan ada para jemaah sekalian, terutama makan dan minum. Hati-hati, jaga betul-betul makan minum kita ni, jaga. Jangan sampai kita tak jaga. Allah suruh kita makan barang makan yang halal. Allah perintahkan kita suruh minum minuman yang halal. Maka cari, pasti ada barang makan dan minuman yang halal. Ya, pasti ada barang makan minuman yang halal. Ada orang jelaskan, tapi saya minum tak mabuk apa? Mau kena faham para jemaah sekalian. Ya, memang ada keterangan di dalam fikih memperjelaskan apa? Kullu muskirin haramun. Setiap benda yang memabukkan haram. Tapi mau kena faham. Apa maksud saya mau kena faham para jemaah sekalian? Ni kat depan saya ni ada air kopi. Ya, ada air kopi. Katakan awak ada sakit para jemaah sekalian.
Sakit apa? Sakit, katakan awak ada sakit darah tinggi, yang mana awak, doktor bilang awak kalau minum air, kopi tak boleh minum, sebab kopi kafein tinggi. Nanti awak minum kopi, awak boleh boleh darah tinggi awak naik, awak terus boleh kolap, jatuh, mati. Jadi bagaimana para jemaah? Kopi adalah benda yang tak sehat untuk awak minum. Jadi bagaimana? Kalau awak minum kopi, awak mabuk, itu maksud dia kullu muskirin haramun, setiap benda yang mabuk haram. Bukan artinya kopi bagi semua orang haram, tak. Tapi kalau dia adalah minuman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang nas Al-Quran, seperti apa? Seperti minum arak. Arak baik dia mabuk tak mabuk, dia rasa masin ke, pahit ke, apa lagi, panas ke, sejuk ke, gelas kecil ke, gelas besar ke, dia warna dia seperti warna air paip ke, warna dia seperti warna bandung ke, yang dinamakan arak, haram. Habis itu selesai. Tak ada cerita lagi. Tak ada, ustaz, ini bukan ustaz, kita nak jamah satu sudu je, satu sudu ke, satu titik ke, satu botol ke, satu tempayan sekalipun tak boleh. Yang dinamakan arak haram. Habis itu selesai. Kita kena tahu para jemaah sekalian, ya. Barang makan pun sama juga, diperjelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena jaga. Maka alhamdulillah, kita dekat negeri kita di Singapura ni, kita banyak-banyak syukur. Betul saya bilang, banyak-banyak syukur para jemaah yang dirahmati Allah Taala. Sebab apa? Kita ada Majlis Agama Islam Singapura yang menjaga tentang halal dan haram barang makan yang yang masuk keluar dekat Singapura ni. Ya, siapa nak buka kedai ke apa ke, kena tengok betul-betul barang makan dia, tentang dulu ini ayam ambil daripada mana, ini daging ambil daripada mana. Kena hati-hati para jemaah sekalian. Sebab tu alhamdulillah, syukur kita, ya, ada Majlis Agama Islam Singapura, ya. Kadang-kadang bagaimana kita bila keluar jalan, kita tengok ini kedai kata dulu tak haram, habis macam boleh halal. Kita boleh ambil handphone kita boleh check, ya. Kita boleh check para jemaah sekalian. Ini handphone, aku nak check ni. Ini kita boleh check, kita boleh Google, ya, dekat website Majlis Agama Islam Singapura pun nanti dia update. Kedai ini telah mendapatkan sijil halal. Maka kalau mendapatkan sijil halal, alhamdulillah. Ya. Saya ada para jemaah sekalian, orang Cina. Ya. Dia masuk Islam gara-gara dia buka kedai. Asal kedai dia tu jual makan tapi tak ada sijil halal, ya. Jadi dia bilang, tapi semenjak dia apply sijil halal dan dia pastikan daripada bawang putih, minyak dan apa semua yang dia beli tu semua adalah yang telah ada sesuai dengan guideline yang telah ditentukan, ya, untuk mendapat sijil halal. Dia bilang dia punya bisnes untung 2 kali lipat. Jadi dia bilang bagus ini, agama Islam halal bagus. Akhirnya dia masuk Islam. Tengok para jemaah sekalian. Jadi kita kena jaga para jemaah sekalian, ya. Kita kena jaga, tak boleh suka-suka, ya. Nak makan boleh makan, nak minum boleh minum, tak jadi masalah. Tapi kita ni orang Islam, ada pegangan kita. Apa pegangan kita? Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan ijma' dan qiyas, iaitu pendapat dan nasihat dan ajarannya para alim ulama'. Maka kita ikut para jemaah sekalian, ikut, ya, kata begitulah dia. Maka kita jaga diri kita, ya. Dijelaskan lagi, ya, perkara yang kelima ni. Baik, saya ulang sikit lagi. Menjaga perutnya ketika berbuka puasa daripada menelan makanan yang haram atau yang syubhat. Puasa tidak berfaedah jika hanya menahan daripada memakan yang halal kemudian berbuka dengan makanan yang haram. Tengok, tak ada faedah kita puasa tapi lepas tu kita buka puasa dengan barang makan dan minuman yang haram. Maka orang yang berpuasa semacam itu diumpamakan seperti orang membina sebuah maligai dengan merobohkan sesebuah negeri. Kerana makanan halal yang banyak itu boleh memudaratkan. Sementara makanan halal yang sedikit tidak memudaratkan, ya. Diajarkan kepada kita apa dia para jemaah sekalian, ya. Apa dia? Kita nak makan buka puasa
kita buka puasa dengan makanan yang halal. Tapi bila kita buka puasa pun disuruh jaga kita perut kita. Apa dia? Ya memang. Apa maksud saya memang? Siapa tak lapar? Siapa orang yang puasa tak lapar? Cakap semua orang puasa lapar. Senang cakap, tak puasa pun kadang-kadang ya, dalam keadaan apa? Circuit breaker ni para jemaah sekalian. Saya rasa badan saya tambah cute lah. Sebab apa? Keluar masuk dapur, mulut ni mengohnya je. Ni tak puasa. Tak puasa satu hari sampai entah berapa puluh kali makan pun tak tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi yang dinamakan orang yang puasa pasti lapar, tapi diajarkan. Tengok kalau kita ingat kembali bab-bab sebelum-sebelum yang kita belajar ni, Nabi SAW buka puasa bagaimana? Dengan memakan rutop, kurma, dan minum air dengan beberapa teguk. Dah. Berarti apa para jemaah sekalian? Agama Islam, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, buka puasa bukan tak boleh makan, tapi makan ala kadarnya. Ada orang buka puasa makan seperti setahun tak pernah jumpa makan. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Ya Allah, kalau boleh meja tu dia nak makan, dia makan sekali. La ilaha illallah. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Kita tak mau macam gini. Bukan tak boleh makan, boleh makan, tapi makan dengan ala kadarnya. Ya, buka puasa, sini dia makan kurma, sini dia minum air apa, sini dia minum air kopi, sini dia minum air cincau, sini dia minum air katira, sini dia minum apa, bandung selasih. Lepas tu dia makan nasi goreng, dia makan mi goreng, dia makan ini, dia makan sup, dia makan, aduh, macam mana perut kita nak terima? Macam-macam sekali masuk, ngap. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita kalau boleh nak makan bagaimana? Makan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Saya pula biasa kalau buka puasa bagaimana? Saya tak biasa makan para jemaah sekalian. Tak biasa makan heavy food, makanan yang berat tu tak biasa. Jadi saya makan macam mana nanti? Buka puasa nanti saya makan kurma dan buah-buahan. Air apa saya minum? Saya minum air panas, saya tak minum air sejuk. Ya, mungkin kita buat air teh susu ke, teh halia ke, teh sarbat ke, kopi susu ke apa ke, ya, air panas. Setelah tu saya sembahyang. Ya. Dah habis sembahyang maghrib, baru nanti tengoklah, mungkin makan buah ke, kalau ada bubur kacang ke, makan sikit bubur kacang. Okey, dah cukup. Sembahyang isyak, sembahyang tarawih. Habis bila ustaz makan? Saya makan lepas tarawih. Baru nantilah tengoklah apa yang ada makanlah. Mungkin makan nasi goreng ke, mungkin makan lauk-lauk biasa ke. Okeylah, tu je lah. Ya. Kenapa nak kena macam-macam? Aduh, tak maulah. Gitulah dia para jemaah sekalian. Kata gitulah dia. Ya. Di Hadramaut dulu para jemaah sekalian, kita buat buka puasa dulu. Ya, tiap-tiap hari kita buka puasa dengan guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Ya. Ya, kalau dekat sana, orang-orang sana bagaimana? Mereka buka puasa dengan apa? Mereka buka puasa dengan kurma, dan mereka buka puasa dengan kuih-kuih yang manis-manis. Ya, ada salah satu kuih yang manis-manis tu, mereka bancur tepung. Ya, setelah itu minyak panas, maka diambil tepung tersebut, dipicit dengan tangan. Jadi bila dia tenggelam, jadi bila dia masak, dia timbul seperti bola bulat-bulat. Ya, setelah itu apa? Dia masak air gula, dan setelah itu dituanglah tepung yang digoreng tu, balikkan, diangkat. Jadi apa? Dia adalah tepung goreng yang rasanya manis. Ini mereka makan. Ya, mereka makan dengan kurma, dan dia akan minum apa? Dia akan minum dengan kopi yang dicampur dengan pelaga, dicampur dengan halia, ya, dicampur dengan kayu manis sikit, ya. Tapi kopi dia tu tidaklah pahit mana, sebab kopi dia sikit, dia very mild kopi dia, tapi dia punya rasa halia, rasa pelaga dia very strong, ya. Dan dia tak ada gula. Jadi ya, kadang-kadang ada gula, kadang-kadang tak ada gula, ya. Jadi nanti dia masuk kurma tu biji, dia ambil tu kopi, dia minum sikit. Gelas dia gelas kecil saja pada jemaah sekalian. Dia punya gelas tu seperti gelas kuih Melayu, kuih lompang tu kecil gitu. Gitu kecil dia pada jemaah sekalian, ya. Hakadha.
Bukan macam gelas saya ni besar gini, la ilaha illallah. Baik. Oleh itu, berbuka puasa dengan makanan halal yang sedikit menjadi penawar yang bermanfaat kepada hati. Ya. Dan membanyakkan makanan ketika berbuka itu boleh membinasakan hati. Kenapa boleh membinasakan hati? Ya, bila kita dah makan banyak-banyak, perut sakit, lepas tu nak sembahyang pun berat, akhirnya tak sembahyang, rosak hati kita. Sementara makanan yang haram pula akan membinasakan agama. Nabi SAW bersabda, kam min sa'im laisa lahu min saubihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, berapa ramai orang yang berpuasa yang mana mereka tidak memperolehi apa-apa daripada, mereka tidak memperolehi pahala ganjaran daripada ibadah puasa mereka, kecuali hanya memperolehkan lapar dan dahaga sahaja. Senang cakap apa? Penat je dia puasa. Ya, dia tak dapat pahala apa-apa pun, kosong telur busuk para jemaah sekalian. Faqilah, maka berkata setengah para alim ulama, apa dia? Huwallazi yuftiru 'alal haram, dialah orang yang berbuka puasa dengan makanan yang haram. Waqila, dan setengah lagi para alim ulama mengatakan, huwallazi yumsiku 'anil ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nas bil ghibati wa huwa haram. Itulah orang yang menahan daripada memakan yang halal dan berbuka puasa dengan makanan daging manusia melalui perbuatan mengumpat. Mengumpat ni bagaimana para jemaah sekalian? Ibarat dia memakan daging manusia. Ya. Waqila, dan setengah lagi para alim ulama memperjelaskan apa? Huwallazi la yahfazu jawarihahu anil atham. Ya, anil atham, dan dia itulah dia orang yang tidak memelihara anggota-anggotanya daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa. Ini dia para jemaah sekalian, ya. Yang keenam pula, ya, apa dia yang keenam? Ketika berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan makanan yang halal sekadar mengisi perut sahaja. Ya, Nabi SAW bersabda, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnih. Seseorang anak Adam itu tidak memenuhi sesebuah mangkuk lebih buruk daripada memenuhi perutnya dengan makanan yang halal. Ya, jadi bagaimana? Kerana maksud daripada puasa itu ialah mahu mengurangkan makanan supaya nafsu syahwatnya dan nafsu syaitannya menjadi lemah. Jika makanan sarapan dan makanan tengah hari dan makanan petang dihimpunkan kesemuanya untuk dimakan ketika berbuka puasa, maka puasa itu tidak mendatangkan faedah dan tidak bermanfaat kerana ia memperbanyakkan makan. Ya, kumpul pada makan banyak, makan. Jangan. Hanya dengan makanan halal yang sedikit sahaja ketika berbuka, barulah puasa itu berfaedah dan bermanfaat. Kerana setiap makanan yang dikurangkan berarti meringankan tubuh badan untuk berbuat ibadah, mengerjakan solat tahajud pada malam hari dan menggiat tenaga untuk berzikir dan berwirid sehingga hati menjadi tenang. Tu dia, ya. Kita kalau boleh apa, disuruh kita makan dengan barang makan yang halal, makan dengan barang-barang makan yang sedikit, supaya apa? Nanti ibadah kita pun tenang. Kita bila nak bangun malam pun tak susah, tak liat sangat, ya. Bila kita beribadah pun kita apa? Kita tak mudah penat, ya. Ibadah senang, khusyuk, sedap, dan kita boleh berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Perkara yang ketujuh,
Tadi kan kita baca ya, ada 3 darjat kan dia. Ini perkara yang ketujuh. Nak kita punya puasa seperti orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin, kena melalui 7 macam perkara. Ini perkara yang terakhir ni. Apa dia? Setelah berbuka, hatinya hendaklah senantiasa bersilih ganti antara takut dan menaruh harapan, iaitu merasa takut kepada Allah dan menaruh harapan kepada Allah kerana tidak diketahui adakah puasanya itu diterima atau ia termasuk di dalam golongan muqarrabin, atau puasanya itu ditolak dan ia termasuk di dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah ia terus berkeadaan demikian selepas setiap amal ibadah selain puasa. Wallahu a'lam. Ini perkara yang terakhir para jemaah sekalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang ketujuh ni, kan ada orang bila buka puasa, bila dah buka puasa, yeay, aku dah makan. Seharusnya ialah siapa orang yang tak gembira bila buka puasa, tapi gembira kita tu janganlah melampau sangat, janganlah terlebih over sangat para jemaah sekalian kan dia. Ya. Kita seharusnya bagaimana? Berterima kasih pada Allah Ta'ala. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah kurniakan aku. Ya Allah, aku dapat berbuka puasa. Ya Allah, ya, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Orang lain tak dapat buka macam kita. Kan pernah saya jelaskan, negeri kita kalau bulan puasa barang makan mewah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mewah betul. Ya, mewah betul para jemaah. Negeri lain tak ada barang makan. Kesian. Sedih kadang-kadang kita tengok para jemaah sekalian. Ya. Kita tengok beberapa tahun yang dulu, bila terjadi perang sana, perang sini, perang sana, perang sini, bagaimana mereka nak buka puasa, tak ada barang makan. Dia makan apa para jemaah sekalian? Dia korek tong sampah. Allahu Rabbi, la ilaha illallah. Sedih kita tengok, sedih. Hari raya, ya, tahun-tahun yang dulu, hari raya kita semua pakai baju lawa-lawa cantik-cantik, kita pergi sembahyang hari raya. Ya, kita setiap malam di bulan Ramadan keluar dari rumah pergi solat tarawih. Bagaimana? Tenang, relax, kita solat tarawih. Tak kecoh-kecoh pun para jemaah sekalian. Tapi lihat, kita boleh tengok dekat Facebook, dekat YouTube, dekat internet, ya, kita boleh tengok ada sebahagian daripada saudara-saudara Islam kita bagaimana mereka jelaskan apa? Hari raya ataupun tak hari raya sama saja bagi mereka. Dan ada lagi pergi sembahyang hari raya bagaimana? Masjid tu dah tinggal separuh dah. Lagi separuh je nak roboh dah masjid dah. La Allahu Rabbi, la ilaha illallah. Dan mereka keluar dari rumah mereka pun takut sebab apa? Nyawanya terancam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulah siapa ni? Ulah manusia. Ulah manusia akhir zaman ni dia para jemaah sekalian. Maka kita tak mahu seperti ini. Diajarkan kita perkara yang ketujuh, ya, kita bila dah buka puasa, bila beribadah pada Allah Ta'ala, walaupun ibadah kecil, sujud syukur pada Allah Ta'ala. Ya, sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Banyak-banyak sujud syukur. Para alim ulama mengajarkan kepada kita supaya banyak-banyak kita sujud syukur. Ya, salah satu daripada guru-guru saya yang ada di Singapura, iaitu Al-Mukarram Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia beliau. Matta'anallahu bih, tawwalallahu umruhu fis-sihah wal afiyah. Dulu beliau pernah menasihatkan dengan saya. Apa dia? Bila saya ikut dia sembahyang, ya, bila dah habis sembahyang, dia sujud. Saya tengok, Ustaz sujud syukur lah. Jadi saya pun sujud syukur. Dah habis sujud syukur, saya pun tanya Ustaz, tumpang tanya boleh? Boleh, kenapa? Ustaz sujud syukur tadi ya. Saya ingat masih dekat Masjid Sultan, Ustaz Fauzi tunduk. Lepas tu apa para jemaah sekalian? Dia lap mata dia. Air mata meleleh. Apa dia jelaskan? Ustaz Hasan, ingat pesan saya ya. Kita dapat ibadah ni berarti kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Maka bila kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala, banyak-banyak kita bersyukur dengan kita lakukan sujud syukur. Terima kasih pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah telah mengizinkan kita, menganugerahkan kita dapat melaksanakan perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas diri kita.
dan kita sujud syukur, kita minta pada Allah Ta'ala supaya nikmat yang Allah berikan ini jangan Allah putuskan. Jadi waktu yang lagi satu yang akan datang kita dapat melaksanakan. Nah, sama juga dengan ibadah puasa, sama para jemaah. Banyak-banyak terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu daripada awal kita bangun, daripada sahur sampailah buka, kita tak tahu ibadah puasa kita diterima ke tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan happy. Jangan kita, aku dah buka, puas hati aku best. Jangan para jemaah sekalian. Ada orang bongkak dengan amalannya. Ada orang apa? Bangga dengan amalannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang lagi bagaimana? Puasa tak puasa sama saja. Maksud saya sama bagaimana? Tak ada peningkatan pun. Ya, tak ada peningkatan. Dengan dunia saja. Puasa-puasa juga tapi ingat dunia saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuba didik diri kita, didik jiwa kita, didik anak-anak kita. Kita dalam keadaan circuit breaker ni, duduk dalam rumah, duduk sama-sama anak-anak kita, isteri kita. Cuba awak baca, ya. Abah nak dengar, cuba yang ini baca Fatihah, dengarkan. Lepas tu kita pula baca Fatihah, ya. Anak kita yang kecil-kecil, biar ajar mereka abata a i u an in un. Ajarkan anak-anak kita ni, ya. Nanti Allah akan tanya kita. Ini tanggungjawab kita para jemaah sekalian. Setiap diri kita, baik lelaki perempuan, makhluk ciptaan Allah Ta'ala, manusia, semua ada tanggungjawab kepada Allah Ta'ala. Semua ada responsibility depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita tak jalankan responsibility kita, kita nak bawa apa ke hadapan Allah Ta'ala? Apa kita nak tunjuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa yang kita nak banggakan dengan amalan kita? Apa ada? Apa ada dengan amalan kita ini? La ilaha illallah. Ya, Al-Imam Qutbur Rabbani wa Ghawthillahi Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahum al-aziz, tiap-tiap malam berdoa pada Allah Ta'ala, nangis-nangis doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Al-Imam Sultanul Mala Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakrani bin Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Saggaf tiap-tiap malam bermunajat pada Allah Ta'ala, membaca doa, minta agar apa? Dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, sampai nangisnya seperti seorang anak bayi yang nangis. Minta pada Allah Ta'ala. Takut ini kita kadang-kadang minta maaf lah para jemaah sekalian. Kalau hari ini mungkin saya terlebih ke, terover sikit ke, minta maaf lah banyak-banyak para jemaah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita lupa daratan, ya. Kita lupa daratan. Minta maaf lah banyak-banyak para jemaah sekalian. Saya minta ampun dan minta maaf lah, ya. Kita nak masuk bulan Ramadan, maka pastikan benar-benarlah kita punya puasa ni mudah-mudahan bagus dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik para jemaah sekalian, dah hampir 1 jam lebih saya rasa ni, ya. Kita baru masuk pada darjat yang kedua, ya, di dalam kita berpuasa ni, ya. Jadi nanti insya-Allah besoklah, insya-Allah nanti saya akan sambung lagi besok nanti insya-Allah jam 8 juga insya-Allah, ya. Kita akan masuk kepada perkara yang terakhir, iaitu darjat yang ketiga. Ya, darjat yang ketiga. Bagaimana golongan orang-orang darjat yang ketiga dan bila mereka berpuasa, ya. Dan setelah itu nanti insya-Allah, ya, besok hari Selasa, ya, kita punya kelas ini akhir pada hari Rabu nanti insya-Allah, ya. Hari Rabu nanti insya-Allah, ya. Besok pun kita ada kelas lagi jam 8 malam. Hari Rabu pun, ya, nanti saya akan teruskan, ya. Kita baca kitab ini sampailah akhir daripada bab puasa di dalam kitab Siyarus Salikin, ya, insya-Allah. Kita besok masuk darjat yang ketiga. Setelah itu kita nak membicarakan tentang iaitu perkara-perkara yang sunnah, ya. Perkara-perkara yang sunnah, ya, ataupun puasa-puasa yang sunnah, ya. Apa dia dan segalanya nanti insya-Allah kita akan sambung besok dan lusa insya-Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, ya, sekali lagi lah saya nak minta maaf lah dengan para jemaah sekalian. Sekiranya kalaulah saya punya
penyampaian hari ini ada mungkin terguris perasaan para jemaah sekalian, ya, mungkin terkasar bahasa dan sebagainya, minta maaf lah banyak-banyak para jemaah sekalian, ya. Saya minta ampun, minta maaf. Saya tak ada niat lah untuk nak sindir ke, nak apa, nak memberikan teguran dengan kasar ke. Tidak para jemaah sekalian, demi Allah tidak. Saya pun manusia biasa, ya, para jemaah pun manusia biasa. Kita saling memperingati antara satu dengan lain, dan kita saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain, ya. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan kita di hujung-hujung bulan Syaban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Taala angkatlah penyakit COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Allah Taala pelihara rumah tangga kita, pelihara kehidupan kita, pelihara rezeki kita, berkatkan rezeki kita, berkatkan kehidupan kita. Dan juga kita doakan saudara-saudara Islam kita yang ada di negeri jiran ataupun yang ada di negeri jauh, yang mungkin keadaan mereka lebih teruk daripada keadaan kita, ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara mereka, ya, memberikan mereka ketenangan, memberikan mereka ketenteraman, memberikan mereka kesenangan di dalam menjalani ibadah puasa bulan Ramadan, ya. Hakadha para jemaah sekalian, inilah yang boleh saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada besok, insyaAllah pada jam 8 malam, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Anna Allah ya'fu anna wa an walidina wa an awladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alayna wa an jami'il muslimin, wa anna Allah yarzuqna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh, wa anna Allah yarzuqna al-ilma wal amal wa yahfazuna min az-zayghi waz zalal, wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yaghfiru dhunubana wa yudhhibu anna ghayza qulubina wa yujiruna min mudillati fitani ma dhahara minha wa ma batan, wa anna Allah yarzuqna al-qabul wal iqbal wal fawza bi ridha rabbil alamin fid din wad dunya wal akhirah, wa anna Allah yuslihu al-ibad wal bilad, wa anna Allah yuslihu al-ibad wal bilad wa yarhamu al-ibad wal bilad, wa anna Allah yahfazu alayna din al-islam wal iman, wa man ya'taduna ar-rawaha wal qira'ata fi hadha al-makan al-sharif wa tawaffahum الموت، وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى، وعلى من نوى أسلافنا صالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.